السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عن قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی ہمارے درمیان سے جانے والا ہے۔ کچھ دن، کچھ لمحات اور کچھ ہی ایام اس کے باقی ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم تمام مسلم بھائی اور بہنیں مل کر ایک کام لازمی کریں۔ اگر ہم وہ کام کر لیں گے تو پھر اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہمیں بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خوبصورتی پیدا فرما دے گا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس مہینے میں اللہ تعالی نے روزے کو فرض کیا ہے، جس مہینے میں تراویح پڑھنے کو اللہ رب العزت نے ثواب کی چیز بنایا ہے، کہ جس مہینے میں اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالی تمام اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور اسی طرح نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ ایک ایک عمل کا، ایک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہم وہ مہینہ آنے سے پہلے ضرور سارے ایمان والے یہ ایک کام لازمی کریں۔ وہ ایک کام ہے نیک نیت اور نیک ارادے۔ یہ ہم ضرور کریں۔ اگر ہم کر لیں گے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نیک ارادہ کرنے پر بھی اس کو اجر مرحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اگر میرے بندوں میں کوئی بھی بندہ برا کام کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ابھی مت لکھو جب کہ وہ برا کام کرنا لے، جب وہ برا کام کر لے تو پھر اس کو ایک گناہ لکھو۔ اسی طرح سے اگر کوئی میرا بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرے تو فوراً اس کے لیے اجر لکھ دو، اور جب وہ نیک کام کر لے تو پھر اس کے لیے 70 نیکیاں لکھو، 10 سے لے کر 70 تک، اور جتنا اخلاص ہوگا اسے بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا نیکی تک لکھ دو۔ اور اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیک کام جس کا اس نے ارادہ کیا تھا نہ کر سکا، پھر بھی اس کے لیے اجر لکھو، اس کے لیے نیکیاں لکھو۔ یعنی ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالی نیکیاں مرحمت فرماتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور بارہا پڑھا ہوگا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر کوئی بندہ یا اللہ کی بندی رات کو سوئی، یا کوئی بھی بندہ رات کو سویا اور اس نے نماز تہجد پڑھنے کی نیت کر لی کہ میں فجر میں اٹھوں گا، تہجد کے وقت میں جاگوں گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد پڑھوں گا، اور وہ کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا، آنکھ نہ کھل سکی، نیند نے وفاداری نہ کی، تو بھی اللہ رب العزت اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس بنیاد پر؟ صرف نیت کرنے کی بنیاد پر۔ اسی طرح انسان جب نیک نیتیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے سے پہلے ہم نیتیں کریں، نیک ارادے کریں۔ سب سے پہلے ہم ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں، رمضان المبارک
मुबारक के महीने में मैं एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। ये पहली नियत करें। दूसरी नियत करें कि रमज़ानुल मुबारक की जो ख़ास इबादतें हैं, अल्लाह ताला ने रोज़े को बनाया है, तरावीह को बनाया है, मैं एक रोज़ा भी बग़ैर शरई सख्त ज़रूरत के नहीं छोड़ूंगा, एक रोज़ा भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की बंदियां ये इरादे करें कि एक रोज़ा भी मैं नहीं छोड़ूंगी, एक नमाज भी मैं बग़ैर शरई उज़्र के नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह से तरावीह हम पूरा महीना पाबंदी से पढ़ेंगे। हम ये इरादे करें कि इंशाअल्लाह पूरा महीना हम तरावीह का एहतमाम करेंगे, और हम ये भी इरादे करें कि हम इंशाअल्लाह पूरा महीना हम किसी न किसी को अपने वसात के मुताबिक इफ्तार कराएंगे। इफ्तार की बड़ी फजीलत है। अगर कोई बंदा किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो उस शख्स को जिसने रोज़ा रखा है उसको जो सवाब मिलेगा उतना ही सवाब उस शख्स को भी मिलेगा जो रोज़ा इफ्तार करा दे। और रोज़ा इफ्तार कराने के लिए पेट भर खाना खिलाना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप खिला दें तो बहुत बेहतर, वरना ये ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ आप इफ्तार करा दें एक खजूर से, एक गिलास पानी से, एक गिलास लस्सी से, एक गिलास शरबत से अगर आप इफ्तार करा देंगे तो रोज़ेदार को जितना सवाब मिलेगा उसके सवाब में से कटौती किए बगैर उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलेगा जो रोज़ा इफ्तार कराएगा। तो इसकी बड़ी फजीलत है, रोज़ा इफ्तार कराएं। इसी तरह हम ये नियतें करें, ये इरादे करें कि मैं रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना नमाज तहज्जुद का भी इंशाअल्लाह एहतमाम करूंगी या नमाज तहज्जुद का एहतमाम करूंगा। रोज़ाना अपने रब के सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगा, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ूंगा। एक तस्बीह कम अज़ कम, ज़्यादा की कोई हद नहीं है, एक तस्बीह लाज़िमी तौर पर दरूद शरीफ की पढ़ेंगे। और इसी तरह एक तस्बीह तीसरे कलिमे की, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, इसकी पढ़ेंगे। तो जितने भी नेक काम हैं हम उनके इरादे करें। अगर हम इरादे कर लेंगे और किसी वजह से कोई अमल हमसे ना हो सका, गफलत की वजह से कोई काम छूट गया, तो भी अल्लाह ताला उसका अज्र हमारे खाते में लिख देगा, उसका सवाब हमें आता करेगा। ये नियत करने की बदौलत से होगा, ये इरादा करने की वजह से होगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों की हालतों से वाकिफ है, वो जानता है। इसलिए हम अभी ये नियतें करें, हम अभी इरादे करें कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में सारी इबादतें करेंगे। माल के अंदर ज़कात है, पूरी पूरी ज़कात देंगे, इमदाद करेंगे, सदका निकालेंगे, हम मसाजिद की खिदमत करेंगे, मदारिस की खिदमत करेंगे, कुरान करीम की रोज़ाना तिलावत करेंगे, हम नमाज़ों का एहतमाम, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम, इसके अलावा सदक़ात खैरात का एहतमाम, गरीबों की मदद करना, सहरी और इफ्तारी का हम गरीबों में एक तरीके से उनको इफ्तारी कराएंगे, सहरी का इंतज़ाम करेंगे। इस तरह से हम बेशुमार इबादतों की नियत करें। अगर कोई इबादत ना हो सकेगी तो भी अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमाएगा, हमारे खाते में सवाब लिखेगा। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक नियतें करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।